انگلینڈ سے سیریز پاکستان کو ہتھیار چمکانے کا موقع میسر۔ افریدی کی ویسٹ انڈیز کے خلاف آئی سی سی ورلڈ 11 کا حصہ بننے کی تصدیق۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد وسیم سویڈن کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر۔ پاکستان سے سیریز جوہے روٹ ون ڈاؤن پوزیشن سنبھالیں گے۔ سپاٹ فکسنگ سکینڈل ناصر جمشید نے ٹریبیونل کو جواب دے دیا۔ چیمپئن ٹرافی کے لیے ہاکی پلیئرز کے تربیتی کیمپ کا آغاز آج سے ہوگا۔ امام الحق اپنے تایا انضمام الحق سے ٹیسٹ کیپ کیوں حاصل نہ کر سکے، دلچسپ کہانی سامنے آ گئی۔ السلام علیکم، سپورٹس راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دانیال سہیل۔ ٹاپ سر صاحب نے جانی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے انگلینڈ سے سیریز کی۔ پاکستان کو ہتھیار چمکانے کا موقع میسر ہو گیا ہے۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا مشکل امتحان شروع ہونے سے قبل پاکستانی ٹیم کو اپنی تیاریوں کا جائزہ لینے کا ایک موقع ہفتے سے لیسٹر میں شروع ہونے والے 2 روزہ وارم اپ میچ سے ملے گا۔ انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ 24 سے 28 مئی تک لارڈز، جبکہ دوسرا 1 سے 5 جون تک شیڈیول ہے۔ پاکستانی ٹیم کافی تیاری کے ساتھ میدان میں اترنے والی ہے۔ لیسٹر پہنچنے کے بعد ایک روز آرام کرنے والی پاکستانی کرکٹرز نے جمعرات کو بھرپور ٹریننگ کی۔ آغاز میں ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے لیکچر میں کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ مقامی کنڈیشنز اور پچز میں بہترین کارکردگی کے لیے حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا۔ فیلڈنگ ڈراز پر بھی سلپ کیچز کی بھرپور مشقیں کی گئی۔ نیٹ پر اظہر علی اور امام الحق کے ساتھ حارث سہیل اور بابر اعظم نے بھی طویل سیشن میں پیسرز کا سامنا کرتے ہوئے اپنی صلاحیتیں نکھارنے کے لیے کام کیا۔ ہیڈ کوچ مکی آرتھر ایک طرف کھڑے ہو کر سٹروکس بہتر بنانے کے لیے مفید مشورے دیتے رہے۔ بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاور نے بھی خود پر تھرو بالنگ کرتے ہوئے بیٹسمینوں کی پیس اور باؤنس پر کافی زبردست قسم کی ٹریننگ کروائی، اور فاسٹ بولر محمد عامر بھی گھٹنے کی تکلیف میں بہتری آنے کے بعد ساتھی کرکٹرز کے ساتھ ٹریننگ میں شریک تھے۔ فزیو اور ٹیم انتظامیہ کی پوری کوشش ہے کہ ٹیسٹ میچ سے قبل مکمل طور پر فٹنس حاصل کر لیں اور پہلے میچ میں محمد عامر جو ہیں بالنگ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئرلینڈ کے خلاف میچ میں متاثر کن بالنگ نہ کرنے والے راحت علی پر اظہر محمود نے خصوصی توجہ دی ہوئی ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے بالنگ کروا کر وکٹس جو ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ شاداب خان نے بھی انگلش اور آئرلینڈ کنڈیشنز کو سمجھتے ہوئے اچھی گیندیں کروانے کی کوشش کی ہے، اور حارث سہیل نے بھی نیٹ میں سپن کا جادو جگایا۔ اس طرح پاکستانی ٹیم جو ہے بھرپور ٹریننگ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آئرلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ تو پاکستانی ٹیم نے اپنے نام کر لیا تھا، لیکن اب دیکھنا ہے جو ان کا انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا 24 مئی کو، اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ 1 جون کو کھیلا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگلی خبر کی بات کرتے ہیں۔ افریدی کے ویسٹ انڈیز کے خلاف آئی سی سی ورلڈ 11 کا حصہ بننے کی تصدیق۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے کل بتایا تھا کہ ان کی اس حوالے سے جو شرکت ہے وہ مشکوک ہوئی ہے، ان کی کہا جا رہا تھا کہ وہ نہیں کھیل پائیں گے، لیکن مایا ناز آل راؤنڈر اور سابق ٹیسٹ کپتان شاہد افریدی نے کہا ہے کہ وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف آئی سی سی ورلڈ 11 کا حصہ بننے کی تصدیق کر دی ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ڈاکٹرز کی جانب سے تیار کردہ منصوبے کی 100% پیروی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ اس میچ میں ضرور حصہ لیں گے۔ شاہد افریدی کے علاوہ شعیب ملک بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ اس سے قبل میڈیا پر انجری کے باعث افریدی کی میچ میں عدم شرکت سے متعلق خبریں رپورٹ کی جا رہی تھیں۔ ارمیا اور ماریا سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے T20 میچ لارڈز میں 23 مئی کو کھیلا جائے گا، جس میں T20 میچ کی عالمی چیمپئن ویسٹ انڈیز اور آئی سی سی ورلڈ 11 مد مقابل ہوں گی۔ ورلڈ 11 کی قیادت انگلش کپتان مورگن کریں گے، جبکہ ٹیم میں شاہد افریدی اور شعیب ملک بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ سری لنکا کے تھسیرا پریرا نے بھی میچ میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔ شاہد افریدی اور شعیب ملک دونوں 2009 میں ورلڈ T20 کی فاتح پاکستان ٹیم کے رکن ہیں، جبکہ تھسیرا پریرا بھی سری لنکا کی T20 چیمپئن کے رکن رہ چکے ہیں۔ شاہد افریدی جو گھٹنے کی انجری کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ نہ کھیل پائیں، لیکن انہوں نے اپنی ٹویٹر پہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ کھیلتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد وسیم سویڈن کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر ہو گئے ہیں۔ وہ آئندہ ماہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد وسیم نیدرلینڈ کی جانب سے بھی کرکٹ کھیل چکے ہیں، اور نیدرلینڈ میں کرکٹ کا تجربہ محمد وسیم کو سویڈن کرکٹ کی کوچنگ کا عہدہ دلانے میں اہم ثابت ہوا ہے، کیونکہ سویڈن کی ٹیم جو ہے اگست میں نیدرلینڈ کے ساتھ مد مقابل ہوگی۔ وہاں پہ وہ T20 میچز کھیلے گی، جس میں ریجنل کوالیفائر میں حصہ لینا ہے۔ محمد وسیم نے بتایا کہ وہ آئندہ ماہ سویڈن جا کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ پہلے مرحلے میں وہ ٹیم کا کیمپ لگائیں گے، جس کے بعد ورلڈ T20 کوالیفائر میں جائیں گے۔ محمد وسیم PSL فرنچائز ملتان سلطان کے بیٹنگ کوچ کی ذمہ داریاں بھی سنبھال رہے ہیں۔
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तान से सीरीज जोए रूट वन डाउन पोजीशन संभालेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज में इंग्लिश टेस्ट कप्तान जोए रूट मुमकिन तौर पर वन डाउन पोजीशन संभालेंगे। वो बैटिंग लाइन में ज्यादा जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहते हैं। जोए रूट ने कहा कि उन्होंने एक बरस तक कप्तानी का तजर्बा कर लिया है, वो खुद को इस पोजीशन पर लाने के लिए आरामदेह महसूस करते हैं। उनके लिए अब कप्तानी के साथ अपनी बैटिंग पर भी तवज्जो देना आसान हो गया है। वो इन दोनों को अलग रखना चाहते हैं। जब वो ग्राउंड में जाएंगे तो पूरी तवज्जो बैटिंग पर होगी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सीरीज में मिलने वाली शिकस्तों में एक बड़ी वजह इंग्लिश टॉप ऑर्डर की नाकामी थी। जो उनका टॉप ऑर्डर था वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, जिस वजह से उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन उनका कहना है कि अब वो टॉप ऑर्डर पर वन डाउन पोजीशन पर आकर खेलेंगे और उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। लेकिन देखना है कि पाकिस्तानी टीम कैसा खेलती है और उन्हें किस तरह की बॉलिंग करवाई जाती है और किस तरह टफ टाइम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की बात करते हैं कि नासिर जमशेद ने ट्रिब्यूनल को जवाब दे दिया। PSL 2 के दूसरे एडिशन के आगाज में ही सामने आने वाले स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में नासिर जमशेद पर शोहरतकारी का इल्जाम आयद किया गया था। इस केस में इंग्लैंड में गिरफ्तार रहने के बाद जमानत पर रहा होने वाले ओपनर लाहौर में एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्होंने मालूमात फराहम करने से भी गुरेज किया था, जिस पर तहकीकात में अदम ताउन पर 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया था। अब ट्रिब्यूनल में फिक्सिंग इल्जामात के तहत केस जारी है। गुज़श्ता रोज NCA ने केस में समाअत के दौरान क्रिकेटर के वकील हसन वराइश ने इब्तदाई जवाब जमा करवा दिया, जिसके बाद अगली समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी गई है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन वराइश ने कहा कि PCB के पास कोई नई बात नहीं, पुरानी कहानी सुनाई जा रही है। गुज़श्ता साल भी मीडिया को बता रहा हूँ कि कोई सबूत नहीं, उनको कौन से नए शवाहिद मिले हैं, फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरी बातों का PCB के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ PCB के मुशीर ने इस हवाले से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नासिर जमशेद के वकील ने ट्रायल पर ही एतराज उठाया है। उनका ख्याल है कि एक जुर्म में दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता। सूरत हाल यह है कि पहले तहकीकात में अदम ताउन पर 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया था। मौजूदा केस में फिक्सिंग के चार्जेस हैं। हमारे पास ठोस सवाल मौजूद हैं जो ट्रिब्यूनल को दिए हैं। नासिर जमशेद को केस का सामना और ट्रिब्यूनल का फैसला कबूल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और कौमी खेल हॉकी की बात करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए हॉकी प्लेयर्स के लिए तरबियती कैंप का आज आगाज हो गया है। चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों का दूसरा मरहला हफ्ते से अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम कराची में शुरू होगा। PHF के सिलेक्शन कमेटी की तरफ से मुंतखब खिलाड़ियों को 19 मई को रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि अगले रोज से खिलाड़ी सुबह और शाम के अलग अलग सेशंस में भरपूर ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। याद रहे कि चैंपियन ट्रॉफी 23 जून से शुरू होनी है और 1 जुलाई तक हॉलैंड के शहर में खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान समेत अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, भारत और हॉलैंड की टीमें शरीक होंगी। चैंपियन ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तानी टीम रवायती हरीफ भारत के साथ 23 जून को मद्दे मुकाबिल होगी। 24 जून को पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच मोहम्मद सुकलैन का कहना है कि एबटाबाद में कैंप लगाने का तजर्बा शानदार रहा। सख्त ट्रेनिंग के बाद अब प्लेयर्स मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई ट्रेनर के आने से खिलाड़ियों को खासा फायदा पहुंचा है। कराची में शेड्यूल कैंप के दौरान टीम के गोलकीपर, पेनाल्टी स्ट्रोक्स और दिफाई शोबों पर भरपूर काम किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में कौमी कप्तान का कहना था कि हम दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन हैं। उम्मीद है खिलाड़ी चैंपियन ट्रॉफी में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके कामयाबी हासिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं कि इमामुल हक अपने ताया इंजमामुल हक से टेस्ट कैप क्यों हासिल ना कर सके। दिलचस्प कहानी सामने आ गई। हॉलैंड के खिलाफ डुबलिन के मुकाम पर खेले गए वाहिद टेस्ट मैच में इमामुल हक और फहीम अशरफ ने टेस्ट डेब्यू किया था, जिसमें उन्हें चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने टेस्ट कैप देना थी। लेकिन अनोखी सूरत हाल के बाद नजम सेठी ने उन खिलाड़ियों को कैप देते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के जो चीफ सिलेक्शन कमेटी है इंजमामुल हक की बजाय चेयरमैन PCB ने की जानिब से इमामुल हक और फहीम अशरफ को टेस्ट कैप देने के बारे में इंकशाफ हुआ है कि इंजमामुल हक को टैक्सी ड्राइवर ने गलत जगह पर उतार दिया, जिसके सबब वो टेस्ट मैच के आगाज के मुकर्रर वक्त तक मैदान में ना पहुंच सके। एक टीवी चैनल पर फहीम अशरफ और इमामुल हक को टेस्ट कैप देने की वजाहत करते हुए चेयरमैन PCB नजम सेठी ने बताया कि डुबलिन में इमामुल हक और फहीम अशरफ को टेस्ट कैप पहनाने का फरीजा चीफ सेलेक्टर को इंजाम देना था, लेकिन अलबत्ता टैक्सी ड्राइवर ने इंजमामुल हक को गलत जगह पर उतार दिया और मैनेजर तलत अली ने दरख्वास्त की कि उन्हें टेस्ट कैप पहनाई जाए, जिस पर नजम सेठी ने वो कैप पहनाई। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.com। अल्लाह हाफिज़।